Good afternoon, all. Today we are discussing about third module, second part. Welcome to the session. Today we are discussing about IC engines. Actually, IC engines are internal combustion engines, where the combustion process is happen inside the cylinder or inside the engine. So before coming into IC engines, let us see what is heat engine. A heat engine is a device or a machine which converts heat energy into mechanical work. Heat energy is supplied to the engine by burning the fuel. Actually, heat engine നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ chemical energy of the fuel, chemical energy contained in the fuel is converted into, അതായത് ഒരു ഫ്യൂവലിനെ നമ്മൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ കത്തിക്കൽ എന്നാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് കമ്പസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഈ ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയെ വർക്കാക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് heat engine എന്ന് പറയുന്നത്. So heat engine is a device or a machine which converts heat energy into mechanical work. Okay. So heat engines can be classified into two. Generally, heat engines can be classified into two, that is internal combustion engines and external combustion engines. But internal combustion engines, as the names itself, it is understood that the combustion process taken place inside the engine. In IC engines, short form that is what is called IC engines. This is called EC engines because the combustion takes place outside the engine. In IC engine, the combustion of fuel takes place inside the engine cylinder. എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ കമ്പസ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ കത്തൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് IC എൻജിൻസ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ഡീസൽ എൻജിൻസും, പെട്രോൾ എൻജിൻ, ഗ്യാസ് എൻജിൻ, ഇതെല്ലാം because LPG engines are there, because petrol engines can be converted into gas engines, LPG cylinder kit can be connected and such engines can run. Similarly, CNG engines are there. All these engines are called internal combustion engines. Next classification is external combustion engines. External combustion engines means the combustion takes place outside the cylinder. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് steam engine ആണ്. Nowadays steam engines are outdated because it is having very low efficiency. And steam turbines. Steam turbines we are using in aircrafts and in thermal power plants we are using the steam turbine. എന്തുകൊണ്ടാണ് steam turbine external combustion engine എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, actually this steam turbine, the steam is prepared outside and that steam is given to the turbine and it is expanded inside the turbine and the work is obtained. So that is called external combustion engine. Next classification of IC engines. In this section actually we are discussing about these engines, especially IC engines. We are not going into the details of EC engines. So the classification is only based on IC engines. IC engine നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, പല രീതിയിലും പല തരത്തിലും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Let us see what are the classifications. First one is cycle of operation or number of strokes per cycle. This you remember. Actually when we discuss the construction or working, that we will see what is 2-stroke and what is 4-stroke. Before that I will give you a simple idea what is stroke. Actually
all these are cycle. Cycle means the process is repeating. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, again afternoon, then സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു, രാത്രിയാവുന്നു, വീണ്ടും ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രാവിലെ ആണ്, ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും, വൈകിട്ട് വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും, രാത്രിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഇതേപോലെ ഒരു എൻജിനകത്ത് പ്രോസസ്സുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്? ആക്ച്വലി ദർ ആർ 4 പ്രോസസ്സസ് ആർ ദെയർ. അപ്പം 4 പ്രോസസ്സാണ് ഉള്ളത്. നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്. സോ 4 പ്രോസസ്സസ് ആർ ദെയർ. വൺ ഈസ് ഇൻലെറ്റ് ഓർ ഇൻടേക്ക്. അതായത് ഈ നമ്മൾ ചാർജ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം. എന്താണ് ചാർജ്? അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവലും എയറുമാണ്, ഓർ എയർ മാത്രം. അപ്പം ഈ ചാർജ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടണം. മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യണം. ഇത് കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടും. നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? കത്തിയ വാതകത്തെ പുറത്ത് കളയണം. അങ്ങനെ ഈ 4 പ്രോസസ്സാണ്. ഒന്ന് ചാർജ് അകത്തേക്ക് വരണം, രണ്ടാമത്തത് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യണം, മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടും, ദാറ്റ് ഈസ് പവർ സ്ട്രോക്ക് ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക്. നാലാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് ഹാസ് ടു ബി എക്സ്പെൽഡ്, ഇതിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളണം. ഈ 4 പ്രോസസ്സ് ഏത് IC എഞ്ചിനും നടന്നേ പറ്റൂ. അപ്പം ഈ IC എഞ്ചിനകത്ത് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം there are piston. നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ പിസ്റ്റൺ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പിസ്റ്റൺ. ദിസ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സിലിണ്ടർ. ഇതൊരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ, TDC എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് BDC. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് BDC. ഓക്കെ, പിസ്റ്റൺ ഇവിടെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ. ഇത് സിലിണ്ടറാണ്. സിലിണ്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താഴേന്ന് ഇവിടം വരെ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് സ്ട്രോക്ക്? സ്ട്രോക്ക് മീൻസ് വൺ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു ദ അതർ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്. ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും അടുത്ത എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് വരെയുള്ള എന്താണ് മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 2 പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെന്റ്. സോ 2 പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെന്റ്സിൽ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ഓപ്പറേഷൻസും നടക്കുക, 4 പ്രോസസ്സും നടക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 4 പ്രോസസ്സും പിസ്റ്റന്റെ 2 മൂവ്മെന്റിൽ നടന്നാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് 2 സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ എഞ്ചിൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് 4 സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ എഞ്ചിൻ? പിസ്റ്റന്റെ 4 മൂവ്മെന്റിൽ 4 പ്രോസസ്സ് നടക്കാനായിട്ട് പിസ്റ്റൺ 4 പ്രാവശ്യം പോകണം. ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട്, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം, തിരിച്ചു വരണം. അങ്ങനെ 4 സ്ട്രോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 പിസ്റ്റന്റെ മൂവ്മെന്റിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ 4 സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും. സോ 2 സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all the processes are happening in 2 stroke of the piston. All the processes, 4 processes are there. Okay, ആ 4 പ്രോസസ്സും പിസ്റ്റന്റെ 2 സ്ട്രോക്കിൽ 2 സ്ട്രോക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് 2 സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ എഞ്ചിൻ. 4 പ്രോസസ്സസ് ആർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് within 2 strokes of the engine, it is called a 2 stroke engine. If all the 4 processes in an engine is completed in 4 strokes, 4 പിസ്റ്റന്റെ 4 മൂവ്മെന്റിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it is called 4 stroke cycle engine.
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ. നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ, ഡീസൽ സൈക്കിൾ, സെമി ഡീസൽസ്. സി ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് വിത്ത് ഡീസൽ എൻജിൻ. ശരിക്കും ഈ ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസൽ എൻജിനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇതൊരു സൈക്കിളാണ്. ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് റുഡോൾഫ് ഡീസൽ. അയാളുടെ പേരിലാണ് ഈ സൈക്കിള് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തെർമോഡൈനാമിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാണെങ്കിൽ, ദിസ് ഈസ് അസംഷൻ, പ്യുവർലി തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇഫ് ദ കമ്പസ്റ്റൻ ഇൻ ആൻ എൻജിൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എൻജിൻ. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എൻജിൻ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം ഓർക്കുക, ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എൻജിനാണ്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ എൻജിനാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? പെട്രോൾ എൻജിൻ. അടുത്ത ഡീസൽ സൈക്കിൾ. If the combustion takes place at constant pressure, if the combustion takes place at constant pressure, അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡീസൽ സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, ഡീസൽ സൈക്കിളിന് എക്സാമ്പിൾ ഡീസൽ എൻജിൻ തന്നെയാണ്. ഡീസൽ എൻജിനിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയാണ്. ഇനി അടുത്ത സെമി ഡീസൽ എൻജിൻ ഓർ ഡ്യുവൽ സൈക്കിൾ എൻജിൻ. അപ്പൊ ഡ്യുവൽ സൈക്കിൾ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത് പകുതി വോളിയത്തിലും പകുതി പ്രഷറിലും ആയിരിക്കും. പകുതി കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലും പകുതി കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലും ആയിരിക്കും. അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ്ഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ സി എൻജിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ യൂസ്ഡ്. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പെട്രോൾ എൻജിൻസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡീസൽ എൻജിൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്യാസ് എൻജിൻസ് ഓൾസോ. നമുക്കത് ഗ്യാസ് എൻജിൻ വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇഗ്നീഷൻ മെത്തേഡ്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഫ്യൂവൽ കത്തിക്കണം. ഈ കത്തിക്കുന്നതിന് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കത്തിക്കാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ നമുക്ക് ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കത്തിക്കാം. തീ മീൻസ് സ്മോൾ സ്പാർക്ക്. അടുത്തത് ഒരു സാധനത്തെ നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഭയങ്കരമായിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും, പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുകയും അത് കത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് എന്താണ് കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇഗ്നീഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുത്ത് കത്തിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ തീപ്പൊരി കൊടുത്ത് കത്തിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. രണ്ടാമത്തത് കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ കത്തിക്കേണ്ടത് ചാർജിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നു. പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതൊരു ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തുകയും എന്ത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് കത്തുകയും ചെയ്യാം. സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് SI എന്നാണ്. കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം CI എന്നാണ്. അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് IC എഞ്ചിൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് IC എഞ്ചിനെ എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ എന്നും വാട്ടർ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ എന്നും കൊടുക്കാം. സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ടൂ വീലേഴ്സിനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അത് എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പൾസർ NS 200 എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് എ വാട്ടർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് അതെന്താണ്, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് it is a motor cycle or two wheeler, it is water cooled engine. അപ്പം എയർ കൂൾഡ് എൻജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ശരിക്കും ഈ ഹീറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റായി സീസ് ആവും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെ കൂൾ ചെയ്യും. എൻജിൻ കൂൾ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻജിൻ കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എയർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എയർ കൂൾഡ് എൻജിൻ.
if water is used for cooling, water എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്യുവർ വാട്ടർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, we are using a coolant with water. Coolant ആണ് nowadays coolants are used. Actually this pure water was used in earlier days. വളരെ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അടുത്ത വാൽവ്സ് ലൊക്കേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാൽവ് ലൊക്കേഷൻ, actually this is not that much important, but anyway let us see. വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാർജ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാൽവ് തുറക്കുമ്പം ചാർജ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും, സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും, വാൽവ് അടയുമ്പം ക്ലോസ് ആവും. അപ്പോൾ വാൽവിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിനെ എൽ ഹെഡ് എഞ്ചിൻ, സൈഡ് വാൽവ് എഞ്ചിൻ, ടി ഹെഡ് വാൽവിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ടി ഹെഡ് എന്നും ഐ ഹെഡ് എന്നും എഫ് ഹെഡ് എന്നും നമുക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐസി എഞ്ചിൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ്. എത്ര സിലിണ്ടർ, ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും, സിലിണ്ടറിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര സിലിണ്ടർ വെക്കാം? സാധാരണ കാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 4 സിലിണ്ടർ 3 സിലിണ്ടറാണ്, വലിയ ബസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 6 സിലിണ്ടർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ, സാധാരണ ബൈക്കിലൊക്കെ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. അതുകൂടാതെ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും. പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ 2 സിലിണ്ടേഴ്സ്, ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ. അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ, നമുക്ക് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ, ദിസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ. ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ്, അപ്പം നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ, അതായത് സിലിണ്ടർ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ്, അതായത് നമ്മളിപ്പം പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട്, ആ ആക്സിസിന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് സിലിണ്ടേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് സ്റ്റാൻഡ് എറക്റ്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വെർട്ടിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് വിളിക്കും. റേഡിയൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിലിണ്ടേഴ്സ് are provided in a circular manner, that is called a radial engine. Then the V engine, as the name implies that the cylinders are provided at an angle of V എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിലാണ്, ഒരു ഷേപ്പിലാണ് സിലിണ്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then inline engine is also a type of classification based on the position of the cylinder. Next, IC engine terminology. ആക്ച്വലി ഐ സി എഞ്ചിൻ ടെർമിനോളജി മീൻസ് ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ്ട് ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ്. ഇതാണ് ഒരു പുട്ടുകുറ്റി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിലിണ്ടർ. ഈ സിലിണ്ടറിനകത്താണ് ആര് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? പിസ്റ്റൺ ഉള്ളത്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പിസ്റ്റൺ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ബോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് എവിടെ വരെയാണ് പിസ്റ്റൺ, ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം സിലിണ്ടർ ഇപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ. ദിസ് ഈസ് ദ പിസ്റ്റൺ. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിസ്റ്റൺ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ. താഴെ എവിടെ വരെ പോകുന്നു അതിനെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നു. ദ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ റീച്ച്ഡ് ബൈ ദ പിസ്റ്റൺ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ എഞ്ചിൻ ഈസ് കോൾഡ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ. Bottom dead center, extreme position reached by the piston at the bottom of the cylinder in the vertical engine is called bottom dead center. Okay, this is bottom dead center and top dead center. Okay, next is stroke. Stroke എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ BDC എന്ന് വിളിക്കും, മറ്റേത് TDC. BDC മുതൽ TDC വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പിസ്റ്റൺ താഴെ മുതൽ മുകളിൽ വരെ പോകുന്നു. ആ പിസ്റ്റൺ താഴെ മുതൽ മുകളിൽ വരെ പോകുന്ന ആ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രോക്ക്. സ്ട്രോക്ക് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ പിസ്റ്റൺ between TDC and BDC. Okay,
That is one movement of the piston is called a stroke. The next one is compression stroke, compression ratio. Actually, compression ratio, it is the ratio of maximum volume to the clearance volume. I will explain what is clearance volume. So this is the piston. Okay, this is BDC. Okay, this is BDC. BDC ki B എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. This is TDC. TDC ki T എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. Okay, അപ്പോൾ piston നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. So this is the piston. Okay, this is the piston. അപ്പം ഈ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ വരെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടം വരെ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് തട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഈ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ വരെ വരുന്നു, പിന്നെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ വരുന്നു, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ വരെ എത്തുന്നതാണ് മാക്സിമം അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നാലും ഇവിടെ ഒരു വോളിയം ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വോളിയം ഉണ്ട്. പിസ്റ്റൻ്റെയും സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള രണ്ടുണ്ട്. അതാണ്ട് ഈ വോളിയം. ദിസ് വോളിയം ഈസ് കോൾഡ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. ഇതാണ് നമ്മൾ ദാണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വി സി. വി സി ഈസ് ദ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. വി സി ഈസ് ദ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. ഓക്കെ, വി സി ഈസ് ദ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. അപ്പോൾ എന്താണ് വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വി എസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം. ഓക്കെ, അപ്പം സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി സി മുതൽ ടി ഡി സി വരെ പോകുന്നു. ആ വോളിയം, അതായത് ദ വോളിയം സ്വീപ്പ് ബൈ ദ വോളിയം സ്വെപ്റ്റ് ബൈ ദ പിസ്റ്റൺ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ പോകുമ്പം പിസ്റ്റൺ സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എസ്, ഈ വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് VC plus VS divided by VC. അതായത് ടോട്ടൽ വോളിയത്തെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് എന്ത്? കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാക്സിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? V by VC. It is called V by VC. V by VC. What is V? ഈ വോളിയം പ്ലസ് ഈ വോളിയം. എന്താണ് ഈ വോളിയം? ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. എന്താണ് ഈ വോളിയം? സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഈസ് കോൾഡ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ. സാധാരണയായിട്ട് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 7 മുതൽ 10 വരെ ആയിരിക്കും. Whereas in the case of diesel engines, ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 15നും 22നും ഇടയിലായിരിക്കും. That means the compression ratio of diesel engine is more. അടുത്തത് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം, because it is already we have discussed. This is VS. It is the volume of space generated by the movement of piston from one TDC to the other dead center. Clearance volume, it is a space in the cylinder when the piston is at the top dead center. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് പിസ്റ്റൺ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പിസ്റ്റൺ. ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ താഴോട്ട് കാണിക്കുന്ന ഈ സാധനമാണ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കറങ്ങുന്ന സാധനമാണ് ക്രാങ്ക്. ഓക്കെ, ഈ ക്രാങ്ക്, പിസ്റ്റൺ, കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റനെയും ക്രാങ്കിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിസ്റ്റൺ
ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും, ക്രാങ്ക് കറങ്ങും, ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്, റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ റോട്ടറി മോഷൻ ആക്കുന്ന ജോലിയാണ് ആര്, ക്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നോക്ക്, ഈ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഈ ക്രാങ്ക് സൈഡിൽ ഇതിനെ യോജിപ്പിക്കണം. ഇതൊരു റോഡാണ്, ഈ റോഡിനെ ഇവിടെ യോജിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു പിന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് ക്രാങ്ക് പിൻ. ഇവിടെ ഈ പിസ്റ്റണും ഈ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു പിന്നുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസ്റ്റ് പിൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസ്റ്റ് പിൻ. ഈ പിസ്റ്റൺ എവിടാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സിലിണ്ടർ കണ്ടോ, ഈ സിലിണ്ടറിനകത്താണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സിലിണ്ടർ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സിലിണ്ടർ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രാങ്ക്. അപ്പോൾ ഈ ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അതിനോട് ചേർന്നൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഷാഫ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രാങ്ക് കേസ്. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ വരെ വരുന്നു, ദിസ് ഈസ് TDC, ഇവിടെ വരെ വരുന്നു BDC. ഓക്കെ, അപ്പം BDC TDC. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇൻലെറ്റ് വാൽവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാൽവ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചാർജ് വരും, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചാർജ് വരും. അതുപോലെ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കത്തും, സിലിണ്ടറിനകത്ത് വെച്ച് കത്തും. കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവർ കിട്ടും. ആ പവർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ കമ്പസ്റ്റൻ ഗ്യാസിനെ പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ളതാണ് ഈ വാൽവ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് എന്ന് വിളിക്കും, ഇതിനെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് എന്ന് വിളിക്കും. ഈ വാൽവ് ഇവിടെ സ്പ്രിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ വാൽവിൻ്റെ എന്താണ് മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടറിന് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊരു എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂളിംഗ് ഫിൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ എന്താണ് ശൽക്കങ്ങൾ പോലെ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ പിന്നെ കൂളിംഗ് ഫിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു IC എഞ്ചിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്, ദർ ഇസ് എ സിലിണ്ടർ. സിലിണ്ടറിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട്. പിസ്റ്റൻ്റെ ജോലി എന്താണ്, റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്തൊരു സ്ലീവ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് വി വിൽ സീ ലേറ്റർ. അപ്പോൾ പിസ്റ്റണെയും കണക്റ്റിംഗ് റോഡിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റിസ്റ്റ് പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. കണക്റ്റിംഗ് റോഡും ക്രാങ്കും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് പെൻ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ക്രാങ്കിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്രാങ്ക് കേസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ക്രാങ്ക് കേസിലാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് എ സിലിണ്ടർ ഹെഡ്. സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത്, ഈ വാൽവ്സ് വരുന്നത്. ഈ വാൽവ്സ് ഏതൊക്കെ തരമുണ്ട്, ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഉണ്ട്, എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ വാൽവ് സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നീട് എന്താണ് നമുക്ക് കൂളിംഗ് ഫിൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സീ ഓൾ ദീസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക്. എന്താണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതായത് ഈ സിലിണ്ടർ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 6 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ 6 സിലിണ്ടറും പുട്ടൂറ്റി പോലുള്ള 6 സിലിണ്ടേഴ്സ്, ഈ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്താണ് ക്രാങ്കും ക്യാം ഷാഫ്റ്റും പിസ്റ്റനും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഹൗസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനകത്താണെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എന്താണ് ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കും, വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രേ കാസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. അതുപോലെ അലൂമിനിയം അലോയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സിംഗിൾ കാസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഒറ്റ കാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ കാർ 4 സിലിണ്ടറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിലിണ്ടറും ബ്ലോക്കും ഉൾപ്പെടുന്ന സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കാണ്. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സിലിണ്ടറേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഈ ഫിന്നിലൂടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൂടുതൽ നടക്കും. അടുത്തത് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് IC എഞ്ചിൻ അഗെയിൻ സിലിണ്ടർ ഹെഡാണ്. ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തല എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കും. സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഉണ്ട്. ആ സിലിണ്ടർ ഹെഡാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കുറേ സുഷിരങ്ങൾ പോലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പോകാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. ദ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഈസ് ബോൾട്ടഡ് ടു ദ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക്. അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും.
ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മറച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല. എന്താണ്, സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ബോൾട്ട് ചെയ്യും. ദ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ. ഈ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അലൂമിനിയം അലോയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്ത സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ്. സിലിണ്ടർ ലൈനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്ലീവ് കൊടുക്കും. കാരണം ഇത് വിയർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ലീവ് എടുത്തങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത സ്ലീവ് എടുത്തിട്ടാൽ മതി. ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മാറേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു വെറ്റ് ലൈനർ ആൻഡ് ഡ്രൈ ലൈനർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്രാങ്ക് കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഹൗസിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ഹൗസിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രാങ്ക് കേസ്. ഇറ്റ് മേ ബി cast integral with the cylinder block. Sometimes it cast separately. The material used for crankcase are cast iron. നമ്മൾ കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാസ്റ്റ് അയണിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രിട്ടിൽ, പെട്ടെന്ന് ബ്രിട്ടിൽ, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ഇൻ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്. അലുമിനിയം അലോയ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ്. അടുത്തത് പിസ്റ്റൺ ആണ്. പിസ്റ്റൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിസ്റ്റന്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പിസ്റ്റൺ ക്രൗൺ. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് 3 സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു റിങ്, ഇവിടെ ഒരു റിങ്, ഇവിടെ ഒരു റിങ് കൊടുത്തിരിക്കും. മുകളിൽ കൊടുത്ത ടോപ്പ് കംപ്രഷൻ റിങ്, മുകളിലത്തെ റിങ്ങിന്റെ പേരാണ് കംപ്രഷൻ റിങ്. രണ്ടാമത്തെ റിങ് സെക്കൻഡ് കംപ്രഷൻ റിങ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ ആരാണ്, ഓയിൽ റിങ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ പിന്ന്, റിസ്റ്റ് പിൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിസ്റ്റന്റെ ഈ ഭാഗത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിസ്റ്റൺ സ്കർട്ട് എന്ന് വിളിക്കും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. ഇവിടെ ഒരു ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബെയറിംഗ് ആണത്. ദീസ് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ. ഓക്കെ, സോ with this I am concluding today's class. If you have any doubt regarding this IC engines, you can comment. Okay, thank you.